چہرے کو دیکھا؟ ارے بولو نا، فاطمہ نے محمد کے چہرے کو دیکھا تو چہرہ پسند آیا، ابو بکر نے محمد کے چہرے کو دیکھا، ارے وہ وقت آیا عمر نے محمد کے چہرے کو دیکھا، ارے عثمان نے محمد کے چہرے کو دیکھا، علی نے محمد کے چہرے کو دیکھا، ارے بلال نے نبی کے چہرے کو دیکھا، عبداللہ ابن مسعود نے نبی کے چہرے کو دیکھا، عبداللہ ابن عباس نے نبی کے چہرے کو دیکھا۔ ارے میں کہتا ہوں 1,30,000 صحابہ نے نبی کے چہرے کو دیکھا، ہر ایک نے ایک ہی بات کہی، اللہ کی قسم ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی تو میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں، تب سبحان اللہ اور نعرہ تکبیر بھی بولنا۔ اس وقت میں ایک عجیب بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جس وقت ہمارے نبی، ابھی ربیع الاول مہینہ آئے گا، ارے بولو آئے گا نا، بلاؤ گے میرے کو؟ اور تو ابھی معلوم پڑے گا کس کا ٹائر کتنا پنچر ہوتا ہے۔ بھائی ربیع الاول آئے گا، ابھی وہ مبارک مہینہ آئے گا، ساتھ میں بولو، جس میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور ہمارے نبی کا ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور نبی کا جانا بھی ہے۔ اللہ کی قسم میرے بمبئی والوں، نبی کا آنا بھی مبارک ہے اور نبی کا جانا بھی مبارک ہے۔ نبی آئے، زمین کے اوپر برکتیں نظر آئی، رحمتیں نظر آئی، نبی گئے، زمین کے نیچے برکتیں نظر آئی۔ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی ربیع الاول میں سنو گے جو سننا ہوگا، یہاں ایک پوائنٹ کی بات سنو، ہمارے نبی کو دودھ پلانے کون لے گئی؟ حضرت حلیمہ۔ پورا مجمع بولے حضرت حلیمہ۔ ہمارے نبی کی ماں کون؟ بی بی آمینہ۔ اب بی بی آمینہ مکے سے چلی، بولو بی بی آمینہ مکے سے چلی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، اس لیے کہ حضرت حلیمہ لے گئی قبیلہ بنی سعد میں۔ حضرت حلیمہ کے قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنی سعد، تو وہاں پر بی بی آمینہ اپنے گھر سے چلی اپنے لختے جگر کو دیکھنے، اپنے محمد کو دیکھنے، تو گھر پر گئی، کہا حلیمہ میرا بچہ تو مجھے بتاؤ، تو حضرت حلیمہ گود میں لے کر آئی۔ ارے بولو حضرت حلیمہ سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ ہمارے نبی کو گود میں لے کر آئی اور حضرت حلیمہ کی زبان سے نکلا آمینہ آمینہ۔ میں پورے قبیلے میں گئی، پورے گاؤں میں گئی، ارے میں قبیلہ بنی سعد کی رہنے والی حضرت حلیمہ کہتی میں پورے قبیلے میں گئی، پورے گاؤں میں گئی، پیدا کرنے والے اللہ کی قسم اس بچے سے بڑھ کر خوبصورت میں نے کوئی بچہ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو بی بی آمینہ کیا کہتی ہے؟ ارے حلیمہ تو گاؤں کی رہنے والی، قبیلہ بنی سعد کی رہنے والی، تو کہتی ہے کہ پورے گاؤں میں اس سے جیسا اچھا بچہ نہیں ملا۔ بی بی آمینہ کہتی میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں تو مکہ شہر میں رہنے والی، میں نے پورے مکے کو چھان مارا، اللہ کی قسم تو گاؤں کی بات کرتی ہے، پورے مکے میں اس سے زیادہ خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ ابھی سننا کون کون بات کر رہے ہیں؟ حلیمہ اور بی بی آمینہ، بولو نا حلیمہ اور بی بی آمینہ باتیں کر رہے ہیں نا۔ اتنے میں وہاں پر دادا عبد المطلب آ گئے، بھائی ہمارے نبی کے دادا عبد المطلب آئے، کہا حلیمہ آمینہ کیا باتیں کرتے ہو؟ حلیمہ نے کہا میں نے ایسا بچہ خوبصورت گاؤں میں نہیں دیکھا۔ آمینہ کہتی میں نے پورے مکے شہر میں نہیں دیکھا۔ ارے دادا عبد المطلب کہتے ہیں حلیمہ تو بھی رہنے دے، آمینہ تو بھی رہنے دے، تو گاؤں کی بات کرے، تو شہر مکہ کی بات کرے۔ اب دادا عبد المطلب کہتے ہیں میں نے تو ملکوں کا سفر کیا، جنگلوں کا سفر کیا، دریاؤں کا سفر کیا، سمندروں کا سفر کیا، ارے میں نے تو بیابان کا سفر کیا، ملکوں کا سفر کیا، پیدا کرنے والے کی قسم میں نے کسی بھی ملک میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے جمع ہو گئے؟ دادا عبد المطلب، بی بی آمینہ اور حلیمہ۔ روایت میں لکھا اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، بولو اللہ نے حضرت سبحان اللہ، بولو اللہ نے حضرت جبرائیل کو انسان کی شکل میں بھیجا۔ حضرت جبرائیل آئے اور کہا دادا عبد المطلب، بی بی آمینہ اور حلیمہ میں جبرائیل ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں۔ اے حلیمہ تو نے ایسا خوبصورت بچہ گاؤں میں نہیں دیکھا، آمینہ تو نے ایسا خوبصورت بچہ شہر مکہ میں نہیں دیکھا، ارے دادا عبد المطلب تم نے ایسا خوبصورت بچہ ملکوں میں نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل کہتے میں نے تمام نبیوں سے ملاقات کی ہے، میں نے مشرق بھی دیکھا، میں نے مغرب بھی دیکھا، میں نے جنوب بھی دیکھا، میں نے شمال بھی دیکھا، میں نے زمین بھی دیکھا، میں نے آسمان بھی دیکھا، میرے اللہ کی قسم اللہ نے ایسا خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نے کسی کو ایسا خوبصورت بنایا ہی نہیں ہے، اور اللہ ایسا خوبصورت کسی کو بنانے والا بھی نہیں ہے۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ میں پھر پرانی بات پر آ رہا ہوں، حضرت فاطمہ نے نبی کے چہرے کو دیکھا، بولو سبحان اللہ بولتے جاؤ نا، بہت پتے کی بات پہ آ رہا ہوں میرے دوستوں، نعرہ تکبیر
जरूरी है। पूरा मजमा बोले ना, हजरत फातिमा ने नबी के चेहरे को देखा, हजरत अबू बकर ने नबी के चेहरे को देखा, हजरत उमर ने देखा, हजरत उस्मान ने मोहम्मद के चेहरे को देखा, अली मुर्तजा ने नबी के चेहरे को देखा, तलहा ने देखा, बिलाल ने देखा, अरे जुबैर ने देखा, अशरे मुबशरा ने देखा, 1,30,000 सहाबा ने देखा। सबने कहा मेरे नबी से बढ़कर खूबसूरत कोई नहीं। लेकिन इस वक्त मैं आपको कह रहा हूं, लोगों की बातें छोड़ो, लोगों की बातें छोड़ो, बम्बई वाले कुरान उठाओ। अल्लाह कहता मेरा महबूब जब तू आसमान की तरफ देखता है, मैं एक तरफ से पूरी दुनिया को देखता हूँ और एक तरफ सिर्फ मेरे मोहम्मद को देखता हूँ। मैं लोगों की बातें नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूँ? अल्लाह की। अरे लोगों ने हमारे नबी को देखा, मोहब्बत से देखा, पैदा करने वाला खुद कहता है मेरा मोहम्मद जब तू आसमान की तरफ देखता है तो फिक्र मत कर, मैं भी तेरी तरफ देखता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। ये कुरान में लिखा है, आप लोग ऐसा मत देखो मेरे को। कहाँ पे लिखा है? कुरान में पारा नंबर 2। बोलो पारा नंबर 2 आयत नंबर 3। फिर बोलो भाई पारा नंबर 2 आयत नंबर। अल्लाह ने, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे नबी, सारे कायनात ने तुझे देखा, सारे लोगों ने तुझे देखा, सारे सहाबा ने तुझे देखा। अल्लाह कहता मेरा महबूब जब तू आसमान की तरफ देखता, कोई देखे ना देखे, पैदा करने वाला खुद मोहम्मद को देखता। बोलो सुभान अल्लाह। अब बताओ भाई हमारे नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा होगा? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। पूरा बम्बई साथ में बोलो ना, हमारे नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा होगा? अभी भी आवाज नहीं आ रही। चेहरा होगा जिनके चेहरे को सहाबा देखे, जिनके चेहरे को खुद अल्लाह देखे, अरे जिनके चेहरे की तारीफ जिब्राइल करे, जिनके चेहरे की तारीफ दादा अब्दुल मुत्तलिब करे, जिनके चेहरे की तारीफ दाई हलीमा करे, जिनके चेहरे की तारीफ माँ बीबी आमिना करे, और जिनके चेहरे की तारीफ उनकी लाडली बीवी हजरत आयशा करे, और अल्लाह जिस चेहरे को देखे, बताओ वो चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा नहीं। अब बताओ भाई किस किस को नबी का चेहरा पसंद है? जल्दी जल्दी टाइम बहुत कम है भाई, टाइम बताओ टाइम। 9:30 बज गए भाई, पौना घंटा मेरे पास है, अभी तो बहुत सारी बातें करना है। अरे बताओ ना भाई नबी के चेहरे से कौन कौन मोहब्बत करता? हाथ ऊपर करे भाई, हाथ ऊपर करे, बल्कि चेहरे की बात ना करें, यूं कहते भाई नबी से मोहब्बत कौन कौन करता है? साथ में बोले, अरे बोले ना, ऐसे नहीं, ऐसे बोलो मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते रहेंगे। आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर बोले मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी ईमान सलामत रहेगा और मुस्तफा से मोहब्बत करते। और हमारे नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा? आवाज नहीं आ रही। नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा? अभी भी बोलो भाई नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा? सही में ना, नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा? दाढ़ी का है? नहीं, आप लोगों की दाढ़ी का है? एनी प्रॉब्लम? भाई दाढ़ी का है आपकी? हाँ ना, अमीर 50% लोग बगैर दाढ़ी के बैठे। और अभी आपने देखा फातिमा ने नबी के चेहरे को देखा, अबू बकर ने देखा, उमर ने देखा, उस्मान ने देखा, अली ने देखा, बिलाल ने देखा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने देखा, जुबैर ने देखा। अरे 1,30,000 ने जब नबी के चेहरे को देखा, दादा अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, बीबी हलीमा ने देखा, बीबी आमिना ने देखा। अरे मेरे प्यारो, अल्लाह खुद कहता मैं मोहम्मद के चेहरे को देखता, तो इससे बढ़कर तो कोई चेहरा नहीं। तो फिर हमारे चेहरे में दाढ़ी क्यों नहीं? ए भाई मेरे को एक बात, नबी के तरीके पे चलना कामयाबी है कि नहीं? नहीं बोलो ना, है कि नहीं? आप अल्लाह के वलियों को मानते हो? नहीं मानते? मानते हो? अरे जोर से बोलो, जिसके पेट में दुखता हो और बाहर निकल के आ जाए भाई। अरे बोलो ना, अल्लाह के वलियों को मानते हो? अच्छा मेरे को ईमान से बताना, ईमान से बताना। आप लोग सिर्फ हाँ बोलना, बाकी आगे कुछ मत बोलना। नबी के चेहरे पर दाढ़ी थी? आवाज नहीं आ रही है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली मैदान करबला में शहीद
हजरत जुनैद बगदादी के चेहरे पे दाढ़ी, अल्लाह की कसम कोई वली नहीं बनता जब तक नबी के चेहरे को अपना चेहरा नहीं बनता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए भाई बम्बई वाले, उन सबके चेहरे पे दाढ़ी और आपके चेहरे पे एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है भाई दाढ़ी रखने से? अच्छा मौलाना आमीन, एक बात तो अभी तक मेरे को समझ में नहीं आई भाई। एक आदमी ने दाढ़ी रखा, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। एक ने नहीं रखा, बोलो औज़ु बिल्लाह। फिर बोलो ने एक ने रखा अल्हम्दुलिल्लाह, एक ने नहीं रखा औज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन कुछ ऐसे जो रखते भी है नहीं भी रखते, वो ऐसी छोटी सी पट्टी बनाते हो क्या? नहीं ऐसी छोटी सी पट्टी बनाते हैं। और बड़े बुड्ढे को भी देखा मैंने भाई, हाँ उसको डायबिटीज की बीमारी है, प्रेशर की बीमारी है, एक पाँव कबर में लटकता है और संडे मॉर्निंग वो लेता है रेजर लेता, ये क्या भाई? भाई दाढ़ी रखा अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं रखा लेकिन ये जो छोटी सी पट्टी बना था, बताओ शरीयत में इसकी इजाजत है भाई? परमिशन ग्रांटेड। बल्कि उसने ऐसी दाढ़ी रखा था ना, ऐसी छोटी सी दाढ़ी, मालूम नहीं मेरे को मिला, बाहर कहीं से आया था, एक छोटी सी दाढ़ी रखा। मैंने कहा ये दाढ़ी नहीं चले, तो मेरे को कहता है मौलाना तेरे को नहीं मालूम, दिस इज ओके। मैंने कहा दिस इज धोके। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही है भाई बोलो ना, सबके चेहरे पे दाढ़ी थी ना? हम वलियों से मोहब्बत करते थे, करते हैं और वलियों से मोहब्बत करते हैं इंशाअल्लाह। मैं तो कभी कभी कहता हूँ अजमेर वाले बाबा से मोहब्बत करते हो? और ख्वाजा? बोलो भाई, बोलो बोलो भाई, अजमेर जाते हो ना? मैं मना नहीं करता, मैं भी गया अजमेर। मोहब्बत करते हैं भाई हम, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मोहब्बत करते हैं। आवाज से बोलो, करते हैं। कान में तकलीफ, आवाज से बोलो, करते हैं। सच्ची की झूठी मोहब्बत? सच्ची। अरे अजमेर तक गया, फिर अजमेर से वापस आया, रास्ते में नमाज नहीं पढ़ा और फिर बोलता ख्वाजा का दामन। ऐसा होता बोची पे दो खींच के दे, ख्वाजा का दामन नीचे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने नमाज छोड़ी? अरे बोलो। अच्छा चलो एक बात पे आ जाओ, चलो एक सारी रियलिटी पे आओ मौलाना आमीन, माफ करना एकदम रियलिटी पे आवे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से कौन कौन मोहब्बत करता? अजमेर वाले बाबा करते ना भाई मोहब्बत? अच्छा उनके अब्बा का नाम क्या है? नहीं मोहब्बत करते इसलिए पूछ रहा हूं। कोई घर जावे, ये ईमान से बोलना बम्बई वाले बहुत खुश है, आमची मुंबई, हाँ और मैं भी मुंबई का ही हूँ और आपसे दूर का नहीं। ये कुर्ला है ना, कुर्ला, मैं सांता क्रूज, मैं यही पैदा हुआ भाई, सांता क्रूज में पैदा हुआ, यहीं पे जवान हुआ भाई, इसलिए मैं भी मुंबई का। तुम लोग जिस तरह पानी अच्छा परखते हो ना, मैं भी उसी तरह अच्छा परखता हूँ। इसलिए मैं आपसे पूछने के लिए आया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से अगर हम मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते, उनके अब्बा का नाम? अच्छा हम में से कोई अगर घर में जावे अभी और जाके बीवी को बोले अरे बता तेरे बाप का नाम क्या, बता ना, खुश होगी? अरे घर में मातम खड़ा हो जाएगा। इसको मेरे अब्बा का नाम नहीं मालूम, तेरी और कितनी बीवियां है? हाँ वैसे भी औरत शक में बहुत जल्दी आ जाती है, तेरी और भी कोई है कि तेरे को मेरे बाप का नाम नहीं मालूम? बोलो होगा कि नहीं? कितनी भी मोहब्बत हो, बीवी को जाके बोलो तेरे बाप का नाम नहीं मालूम, तेरी माँ का नाम नहीं मालूम, बर्दाश्त नहीं करेगी। अरे बीवी एक मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं करती है जब बाप और माँ का नाम नहीं मालूम। तो ख्वाजा अजमेरी ने मोहब्बत को बर्दाश्त कर लिया, जबकि उनका सिलसिला नसब हमको मालूम नहीं। बोलो ना, चलो मैं आज बता देता हूँ। उनके अब्बा का नाम है ख्वाजा गयासुद्दीन। क्या नाम है? ख्वाजा गयासुद्दीन। चलो दादा का नाम बोलो। अभी सोचते हो ये मौलाना से बड़ा पावली कौन होगा? जब अब्बा का नहीं मालूम तो दादा का नाम कहां से मालूम होगा? नहीं मालूम ना? अरे बोलो मालूम है? पूरा मजमा खाली आप लोग सुभान अल्लाह बोलते जाना। बोलो अजमेर वाले बाबा ख्वाजा, आवाज से बोलो ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह। इनके अब्बा का नाम अभी मैंने आपको बताया, बोलो ना, इनके अब्बा का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा सैयद अहमद हुसैन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा सैयद मोहम्मद ताहिर, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा शेख अब्दुल अजीजी, उनके अब्बा का नाम शेख मोहम्मद हाशिम रहमतुल्लाह अलैह, उनके अब्बा का नाम इमाम अस्करी रहमतुल्लाह अलैह, उनके अब्बा का नाम इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैह, उनके अब्बा का नाम इमाम तकी रहमतुल्लाह अलैह, उनके अब्बा का नाम इमाम अली रहमतुल्लाह अलैह, उनके
दिया अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करो ना ऐसी मोहब्बत करो ना, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का आने वाला वाकया भी समझ में आएगा। ए मेरे प्यारो, मोहब्बत करते हो ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से? अरे एक मरतबा मेरे साथ में बोलो ना, ख्वाजा का दामन। नहीं छोड़ेंगे। ए मौन अमीन, तेरे को अच्छा लगे ना लगे, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता। कोई जब बोलता ना गौस पाक का दामन, नहीं छोड़ेंगे। मैं मेरे सूरत में घर में, अभी तो मैं गुजरात में चला गया ना, तो मैं वहां पर कभी कभी किसी को देखता कोई चिल्लाता है ख्वाजा का दामन, तो मैं अपने घर में चिल्लाता हूँ ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन। तो मेरी बीवी एक मरतबा मेरे को बोली है क्या करते हो? मैंने कहा सही करता हूँ, इसलिए कि जिसने इनका दामन थामा, कसम अल्लाह की जन्नत के सिवा कोई रास्ता नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन रास्ता पकड़ो तो सही भाई। ये अजमेर वाले बाबा बोलो कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन। ए आज आपको मैं सुनाता हूँ, आपका दिल हैरान हो जाएगा। अजमेर में, अजमेर शरीफ में 3 दिन ऐसे गुजरे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कुछ खाया नहीं। बोलो खाया? ऐसा नहीं था कि अजमेर में कुछ था नहीं। अरे नाश्ते पे 3000 का लंगर आता है, नाश्ते पे ब्रेकफास्ट, ओनली इन ब्रेकफास्ट अटेंडेंस ऑफ 3000 पीपल, यानी ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में 3000 आदमी है। लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कितने दिन तक खाना नहीं खाया? अब दिखती बात है, जब इतने सारे लोग खाना खा रहे हैं, आप खाना नहीं खा रहे, तो जो आपसे करीबी मोहब्बत करने वाले वो भी नहीं खा रहे। अरे बोलो वो भी नहीं खा। हाँ, ये बात बराबर है। जब पीर नहीं खाएंगे तो मुरीद भी नहीं खा। अब उल्टा हो गया। अब तो मैं देखता हूँ, हम बयान में जाते, मेरे खाने से पहले तो दूसरे शुरू हो जाते हैं। हम मेरे तो इधर आस्तीन, इनकी तो आस्तीन भी चढ़ जाती है माशाअल्लाह। अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पीर है, इनके मुरीदों ने खाना कितने दिन हो गए? अब 3 दिन तक कोई खाए नहीं, तो कोई इधर पड़ा, कोई उधर बेहोश हुआ, कोई उधर कलाबाजी खाया, कोई उधर गिरा। इनके जो खास मुरीद थे ना, इनके आगे कहा हजरत खा लो, हजरत हजरत खा लो। ये सारे मुरीद बेहोश हो गए, कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, कोई बेचारा बुखार में तप रहा है। अब खा लो ना, आप खाएंगे तो सब खाएंगे, वरना ये मर जाएंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती खड़े हो गए, कहा 3 दिन से मैं सिर्फ नमाज पढ़ता, वजू करता, तहज्जुद पढ़ता, और सबको कह दो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 3 दिन के बाद कहा ऐलान करो, खानका में सब खाए, मुझे न देखे मुझसे गुनाह हो गया है, मुझे न देखे मुझसे। ये कहा कि सारे मुरीद जैसे धड़ करके गिरे, हजरत ये 4 दीवारी में आपसे क्या गुनाह हो गया? ये 4 दीवारी में जहाँ अल्लाह अल्लाह का रसूल का नाम लेते, यहाँ 5 वक्त की नमाजें होती है, आपसे कौन सा गुनाह हो गया? अरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, उठाओ तारीख, फरमाया 3 दिन पहले ईशा का वजू कर रहा था। साथ में बोलो 3 दिन पहले ईशा का वजू कर रहा था। वजू करते करते उंगलियों में खिलाल करना भूल गया। उंगलियों में खिलाल करना, उलमा को पूछो ये सुन्नत होगा या मुस्तहब होगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते उंगलियों में खिलाल करना भूल गया। खैर से मैं अजमेर में हूँ, मदीने से मेरे नबी की आवाज आई, मोइनुद्दीन मुझसे मोहब्बत करता, मेरे तरीके को छोड़ता। मोइनुद्दीन मुझसे मोहब्बत करता, मेरे तरीके को छोड़ता। बस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, मदीने में मेरा नबी मुझसे नाराज है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। बस इतना कहा। आज भी अजमेर की जमीन गवाही देती है, गैब से नबी की आवाज आई, मोइनुद्दीन खा ले, हम कयामत तक तुझसे राजी हो चुके हैं, खा ले, हम कयामत तक तुझसे। तब जाकर आपने खाना खाना शुरू किया। तो क्या भूल गए थे? बोलो ना, क्या भूल गए थे? और यहाँ क्या भूल गए? यानी शर्म की बात है भाई। नमाज जिंदगी में नहीं, ज़कात जिंदगी में नहीं, रोजा और तरावी जिंदगी में नहीं। अरे मेरे दोस्तों, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, आंखों का गुनाह, जबानों का गुनाह, और फिर इतने आराम से मोहम्मद हर तरफ गुनाह करेगा और ऐलान करेगा ख्वाजा का दामन। शर्म आवे नहीं छोड़ना बोलने को। चलो मेरे प्यारों, आप नाराज मत हो, दूसरी बात पर आ जाओ तो मेरे को बहुत खुशी होगी। पूरा मजमा साथ में बोले, मुस्तफ़ा का दामन, मुस्तफ़ा का दामन। भाई अभी भी 1.25 घंटा है, बोलूँ ये बात को लंबा करूँ? एक मेरे को हजरत फातिमा का वाकया याद आ गया, सुनाऊँ? हजरत फातिमा का वाकया सुनाऊँ? नहीं आप लोग थक गए, जाने दो, बात करें। सुना नहीं भाई, ये क्या नाम, क्या ये बस्ती का नाम क्या है? संजय नगर। संजय नगर। अभी मेरे को यहाँ कोई खाना नहीं खिलाएगा, मेरा हो गया खाना।
हाँ अभी मेरे को यहाँ से सीधे जाना है, कल मेरे को लखनऊ पहुँचना है, लखनऊ में बयान करना है, फिर सुल्तानपुर जाना है। बहुत लंबा सफ़र है मेरे प्यारों, लेकिन आपकी मोहब्बत को देखकर मैं हज़रत फातिमा का एक वाक़या सुना दूँ जिसमें अच्छा भी लगता है और रोना भी आता है। सुनेंगे सर, सुनेंगे इंशाअल्लाह। फिर एक मरतबा बोल दो भाई, मेरी पहली बात ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफ़ा का दामन। आवाज नहीं आ रही, बोलो मुस्तफ़ा का दामन। मोहब्बत करेंगे ना नबी से? नहीं बोलो ना, नबी से मोहब्बत करेंगे ना? सच्ची के झूठी? सच्ची। नहीं आवाज से बोलो, सच्ची के झूठी? झूठी मोहब्बत पकड़ी जाती है, सच्ची मोहब्बत आसमानों पर पहुंचती है। एक मौलाना खाना खाने को गए, सुनेंगे आप लोग? मौलाना आप भी बयान करते हैं? बाकी बयान करने वाले बहुत खाते भाई, हाँ? कि मेरे को कितने लोग कहते हैं मौलाना ये पेट का कुछ कर, डाइटिंग वाइटिंग कर। मैंने कहा काय का पेट का कर, मुर्गी का कब्रिस्तान है भाई। तो एक मौलाना खाना खाने गए, सुनना, एक मौलाना खाना खाने गए, खाना बहुत अच्छा लगा। अरे बोलो खाना, मौलाना अमीन तू सुन, बराबर सुन। खाना बहुत अच्छा लगा। मौलाना क्या बोले मालूम है? खाना खा लिया ना, कहा भाई घर का मालिक कौन है? तो बताया भाई ये घर का मालिक है। मौलाना ने उसका हाथ मिलाया, भाई बहुत अच्छा खाना पकाया और तेरी बीवी ने पकाया, उसको मेरा सलाम बोलना और बीवी को बोलना इतना अच्छा खाना बनाई, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। वो बीवी ने अंदर सुन लिया, मौलाना तो चले गए। बुलाया किसको? हस्बैंड को। और किसको बुलाएंगे? हस्बैंड को, शोहर को बुलाया। कहा देखा वो मौलाना ने जिंदगी में एक मर्तबा खाना खाया, मेरे को जन्नत की दुआ दी, और तू 25 साल से कमीना खाता है, मेरे हाथ की रोटी खाता है, बोटी तोड़ता है, एक बार भी मेरे को जन्नत की दुआ नहीं दिया। और शोहर सोचा पॉइंट टू बी नोट, बात तो बराबर है, लेकिन अभी मैं कुछ बोलूंगा तो बोलेंगे ढोंग काय को करता है। इसलिए शोहर ने उस वक्त तो चला गया और दिल में रखा कि एक दिन बीवी के खाने की तारीफ ऐसी करूंगा कि बीवी भी समझ जाएगी मैं बहुत मोहब्बत करता। 15 दिन हो गए मौलाना अमीन। एक दिन अचानक अपने दफ्तर में से आया, भाई ऑफिस में से आया और सामने देखा कि बिरयानी का थाला पड़ा है। उसको वो बात याद आ गई, सीधे आके बिरयानी पे टूट पड़ा, ए खावे ए खावे ए खावे। बीवी ने कहा क्या टेस्टी बनाया, क्या लजीज बनाया, क्या उम्दा बनाया। और फिर साथ में क्या कहा मालूम? तेरे हाथ की खुशबू भी आ रही है, तेरे बदन की खुशबू भी आ रही है, तेरे हाथ की नरमाहट भी इसमें महसूस हो रही है। ओ बीवी के हाथ में कोई गिलास था, यूं मारा मुंह पे और कहा बेशरम, 25 साल से मेरा खाना खाता, तारीफ नहीं किया। आज पड़ोसन में से बिरयानी आई तो खुशबू आने लगी, आज हाथ की खुशबू भी आ रही है। देखो झूठी मोहब्बत वाला फंसा। इसलिए आप लोग भी वादा करो, दाढ़ी रखोगे ना, सिर्फ यहाँ पे हाँ नहीं करोगे, झूठी मोहब्बत से कयामत में फंसोगे। अरे हाथ ऊपर उठा के बोलो, यकीन के साथ बोलो, मुस्तफा का दामन, गौस पाक का दामन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दामन। चलो अब मैं हजरत फातिमा का वाक्य सुना दूं। हजरत फातिमा है ना, वो घर में रोटी पका रही, साथ में बोलो ना अच्छा लगेगा, घर में रोटी। अच्छा आज के ज़माने में आपने देखा होगा हमारे घर में औरतें जो रोटी पकाती है, वो छोटा सा तवा होता है, नीचे गैस का चूल्हा होता है, ऊपर तवा होता है। हाँ, तो उस ज़माने में है ना बड़ा तन्नूर होता था। बोलो उस ज़माने में बड़ा तन्नूर होता था, नीचे लकड़ा जलता था, आग जलती थी, उसके ऊपर बड़ा तन्नूर होता था। अब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नबी की लाडली बेटी, वो रोटी पका रही है। सुनने जैसी बात है, नबी की बेटी रोटी पका रही है। अब रोटी तो पका रही है, किसी ने दरवाजा खटखटाया, हजरत फातिमा ने दरवाजा खोला, कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। दरवाजा खोला कौन? फैदा हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल आए। अरे फातिमा बहुत खुश हो गई। क्या था मालूम? अल्लाह के रसूल, मैं रोटी पका रही हूँ, मैं आग बुझा देती हूँ, एक चटाई बिछाती हूँ, उस पर आप बैठ जाओ, आप बहुत बड़े हैं, आप ये। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फातिमा रोटी पकाती रहे, मैं बेशक नबी हूँ लेकिन तेरा अब्बा भी तो हूँ, तेरा अब्बा भी तो, कोई चटाई बिछाने की जरूरत नहीं, तू जो जमीन पर बैठी है उसी जमीन पर मैं भी बैठ जाऊंगा। बोलो। अब अगर फातिमा बैठी है, सामने तन्नूर है, क्या पक रही है? रोटी। बाजू में अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे। कभी अल्लाह के रसूल फातिमा से बातें करें, कभी फातिमा अपने अब्बा से बातें करें, कभी अब्बा बेटी से बातें करें, कभी बेटी अब्बा से बातें करें। रोटियां पकी जा रही है, बोलो रोटियां पकी। और हज़रत
फातिमा ने कहा भी अल्लाह के रसूल ये रोटी पक जाएगी, अली भी आ जाएंगे, हम साथ में बैठ के खाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ साथ में खाना खा लेंगे। अब ये सारी बातें हो रही कि हजरत फातिमा को कोई काम याद आया और 2 रोटी बाकी। कितनी रोटी बाकी? यानी 2 टिकिया है, वो टिकियों को खाली बेलन से लंबा करना है और उसको तवे पे डालना है। तो हजरत फातिमा ने कहा अब्बा माफ करना, मेरे को एक काम याद आया, आप ये 2 रोटी पका लोगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अरे जा बेटी जा, मैं भी पका लूंगा। ये कहकर हजरत फातिमा तो चली गई। हमारे नबी ने वो दोनों टिकिया को लिया, दोनों टिकियों को अपने हाथ पे चौड़ा किया और चौड़ा करने के बाद उसको तवे के ऊपर रख, भाई तवे पर हमारे नबी ने रख दिया। बोलो तवे पर हमारे नबी ने। अब वो जो रोटियां थी ना, न काली होवे, न जले, न तले, न दाग आवे, न उसके ऊपर धब्बा आवे, कुछ भी नहीं। वो रोटी बिल्कुल सफेद सफेद, व्हाइट एंड व्हाइट। बहुत देर हो गई, अल्लाह के रसूल ऐसे बैठे हैं, वो रोटी वैसी है, न उसके ऊपर दाग, न धब्बा, न काला, न जलना, न तलना, न गर्म होना। इतने में हजरत फातिमा आई। तो हजरत फातिमा ने दूर से देखा कि 2 रोटी पकी, तो हंसते हंसते कहने लगे अब्बा जान आपसे तो 2 रोटी भी नहीं पकी। भाई बेटी थी ना अब्बा जान। तो अल्लाह के रसूल ने कहा बेटी तू पका ले, आजा तू पका ले। तो हजरत फातिमा आई, अरे इसमें 2 रोटी में क्या रखा? हजरत फातिमा ने बड़ा सा चमचा लिया और वो जो 2 रोटियां रखी थी ना, उसको यूं रखा, यूं उठाया और यूं तवे पे यूं घुमाया, फिर उठाया, फिर घुमाया, फिर उठाया, फिर घुमाया। लेकिन वो रोटी ऐसी रोटी, न काला दाग आवे, न उस पर धब्बा लगे, न जले, न तले, न गर्म होवे। तो हजरत फातिमा ने नीचे देखा, नीचे लकड़ा जल रहा है, आग जल रही है, धुआं उठ रहा। तो हजरत फातिमा ने सोचा शायद तवा गर्म नहीं होता होगा, तवे को हाथ लगाया, अल्लाहु अकबर, तवा भी गर्म है, अरे आग भी गर्म है, लकड़ा भी जलता है, धुआं भी उठता है, ये रोटी पकती क्यों नहीं? भाई औरत होती। हजरत फातिमा रो पड़ी अब्बा जान। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे भी नहीं मालूम बेटी ये क्यों जलती पकती नहीं है। इतने में हजरत जिब्राइल आए। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल आए और आकर क्या फरमाया, प्यारे नबी बेटी को कह दो ये रोटी उतार ले, कयामत तक पकने वाली नहीं है, ये कयामत तक जलने वाली नहीं, इस पे काला दाग आएगा, न धब्बा आएगा, न आग आएगी, न गर्म होगी, न जलेगी, न तलेगी। बेटी को कहो कि इसको हटा दे। अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू थे। बेटी फातिमा उठा ले दोनों रोटी को, अब कयामत तक ये जलने और पकने वाली। तो हजरत फातिमा ने कहा लेकिन अब्बा जान क्यों? मैंने रोटी पकाई पक गई, आपने रोटी पकाई नहीं पकी, क्यों? अल्लाह के रसूल ने हजरत जिब्राइल को पूछा। जिब्राइल ने फरमाया मेरे नबी इस पर आपका मुबारक हाथ लगा हुआ है। अरे ये 2 रोटियों पर आपका मुबारक हाथ लगा है। और हजरत जिब्राइल ने फरमाया कितनी मर्तबा ऐसा होता आपका हाथ मुबारक लगता है, अल्लाह दुनिया की आग को हराम कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। आपका हाथ लगता है, अल्लाह दुनिया की आग को हराम कर देता। ये रोटी पर अल्लाह ने दुनिया की आग को हराम कर दिया। उस वक्त हजरत फातिमा सुनना, उस वक्त हजरत फातिमा ने पूछा अल्लाह के रसूल आपका हाथ टच हुआ रोटी पर। बोलो आपका हाथ टच हुआ रोटी पर, दुनिया की आग हराम हो गई। तो अगर हम आपकी शरीयत को ले ले तो हमारे नबी ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान, मेरा हाथ रोटी को टच हुआ, दुनिया की आग हराम हो गई। ए फातिमा कयामत तक आने वाली मेरी शरीयत पर आ जाए, मैं कसम खाकर कहता हूँ जहन्नम की आग भी उसके ऊपर हराम हो जाएगी, जहन्नम की आग भी उसके ऊपर हराम हो जाएगी। तो मेरे प्यारों कौन है जो मुस्तफा की शरीयत पर आना चाहता है? अगर रोटी पर हाथ लगे दुनिया की आग हराम होती है। हम नमाजों को अपनी जिंदगी में लाए, अल्लाह की कसम जहन्नम की आग भी हम पर हराम हो जाएगी। तो ये दूसरी बात भी पक्की कर लो, पूरा मजमा साथ में बोले मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आ रही, बोलो मुस्तफा का दामन। कितनी बातें हो गई, अब बची कितनी बात? बोल दो, नहीं बोलो कि नहीं बोलो? जाने दो, छोड़ दो, बोलो। करेंगे आप लोग अमल करने वाले तो बोलो। नहीं करेंगे, अमल करेंगे। लेकिन आपको नतीजा निकालना भाई। आखिरी 15 मिनट आपकी लूंगा भाई, चलेगा ना? मौन आमीन साहब कितने बजे बीवी बोली? नहीं बोली, घबराया, बोला नहीं। तो तेरे चेहरे से ऐसा क्या को लगता तो दुखी है? नहीं 3 दिन से बीमार हूँ। 3 दिन? अच्छा हाँ राज खोला भाई, 3 दिन से बीमार। चलो मान लेते, बाकी चेहरा तो बीवी का दुखियारा ही बता रहा। ये मालूम है ना, बीवी जो है ना, बीवी बेचारा कोई होगा किस पे फिट करे?
सब इधर ही आने दीजिए हजरत. सब उधर ही. اب تو پہنا بھی صدری بدری دلہے کی طرح بیٹھا ہے. میں تو یہ سوچ رہا میں تو ابھی آ رہا تھا نا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ مولانا اشرف صاحب نے بھی ماشاءاللہ جبہ وبہ پہنا تھا اور بڑا امامہ پہنا تھا. اس کو دیکھا مولانا امین کو یہ بھی پہنا. میں یہ کیسا ہلکا پھلکا کرتا پہن کر آیا. میں نے کہا سیدھے سیدھے ادھر ہی چلا جاؤ. اس لیے کہ سب سمجھتے ہوں گے یہی بیان کرنے کے لیے آیا دلہے کی طرح بیٹھا. اچھا ایک بات بتاؤں, یہ بیوی کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم ہے, کوئی شوہر بہت دکھی ہوگا. آپ لوگ تو نہیں ہے نا؟ ہاں بولو نا, زور سے بولو نا. نہیں ہے تو نہیں ہے نا. ایک شوہر بیچارہ سنو ایک شوہر بیچارہ بہت دکھی ہوگا. اب اس نے سوچا کیا کرے, روز کا گھر میں جھگڑا. ارے بولو روز کا گھر میں جھگڑا. آپ لوگ سن رہے ہو؟ مولانا امین سن رہے ہیں نا؟ جی. اور روز کا گھر میں جھگڑا. ایک دن اس نے کیا سوچا, دماغ گیا بھائی روز جھگڑا ہوئے کیا کرے آدمی. دماغ گیا, ایک دن 2 رکعت نماز پڑھا اور دعا مانگتا, اللہ میرے کو اٹھا لے, اللہ میرے کو اٹھا لے, اللہ میرے کو. بھائی اٹھا لے تو بات ہی ختم ہو جاوے. ارے بولو نا, بھائی اٹھا لے تو بات ہی ختم ہو جاوے. اب وہ دعا مانگ رہا, وہ بیوی کو پتا چلا. ارے بولو بیوی کو پتا چلا. وہ سوچی ہو میرا شوہر یہ دعا مانگتا اللہ میرے کو اٹھا لے. تو بیوی آئی, اس نے بھی دعا مانگنا شروع کی. ارے اس نے بھی دعا مانگنا شروع کی, اللہ میرے کو اٹھا لے, اللہ میرے کو اٹھا لے. اس نے دیکھا وہ دعا مانگ رہی, اس نے کیا کیا, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, اللہ میری مت سن. اب بتا بیمار ہے. خیر میں آخری بات پر آ رہا ہوں, آخری بات, فائنل بات, اس پر ختم. میں نے شروع میں کہا تھا آپ سے کتنی باتیں ہوگی بھائی, ایک مرتبہ پھر بول دو بھائی لا الہ الا اللہ. اور دوسری بات محمد رسول اللہ. یہی ہمارا کلمہ, یہی ہمارا ایمان, یہی ہمارا اسلام, یہی ہمارا احسان. ایک بار ساتھ میں بولے لا الہ محمد رسول اللہ. ساتھ میں بولے بھائی مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی ہے, مصطفیٰ کا دامن. اب میں تیسرا کام, آخری کام, آج کے حالات میں ایک مسلمان کو انفرادی طور پر, بھائی وہ الگ بات ہے بیان کرے, تقریر کرے, واعظ کرے, لیکن انفرادی طور پر ہر مسلمان کو کیا کرنا ہے. اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, سب کریں گے انشاءاللہ تیسرا کام. پہلے یہ بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. آواز نہیں آ رہی آپ کی, آخری بات ہے, بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. آئے گی. میرے ساتھ میں پڑھو نا, آپ کو معلوم ہوگا قیامت آئے گی. اللہ کہتا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. پورا مجمع بولے نا قیامت. آواز نہیں آ رہی, بولو قیامت. چلو سب بچے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. بولو قیامت. اب آخری بات بہت سنجیدہ ہو کے سننا. قیامت جب آئے گی اللہ سب کو میدان میں جمع کرے گا, میں بھی رہوں گا, آپ بھی رہیں گے. بولو سب لوگ قیامت کے. اس وقت اللہ اعلان کرے گا. وہ اللہ کا اعلان کیسا ہوگا, کما یلیق بجلالہ و شانہ, وہ اللہ ہی جانتا. لیکن اس وقت اللہ اعلان کرے گا قیامت کے میدان میں, یا عبادی اسجدونی. اللہ کا قیامت کے دن اعلان ہوگا, آج میری حکومت ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ کہے گا آج میری حکومت ہے. اے میرے بندو مجھے سجدہ کرو, اے میرے بندو مجھے سجدہ کرو. اب سنو اے بھائی سنجے نگر والے, کان کھول کر سنو. قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا مجھے سجدہ کرو. جتنے لوگ نماز پڑھتے ہوں گے, ساتھ میں بولو فجر, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء مع الوتر, جتنے لوگ یہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے اللہ کہے گا سجدہ کرو. جتنے نمازی ہوں گے نا سب سجدے میں. جب سب سجدے میں آئیں گے نا, جتنے قیامت کے میدان میں ہوں گے, اللہ کہے گا آج سجدہ کرو. یہ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء نماز پڑھنے والے سب سجدے میں. اللہ فرمائے گا ارفعوا رؤوسکم, اللہ کہے گا اپنے سر اٹھاؤ. میں پہچانتا ہوں دنیا میں بھی تم میرے سامنے جھکتے تھے, آج بھی میرے سامنے جھک گئے. اس وقت اللہ کہے گا جاؤ میری قسم بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں چلے جاؤ. بولو سبحان اللہ. بولو ساتھ میں بولو نا, نمازی کہاں جائیں گے. آواز نہیں آ رہی, کہاں جائیں گے. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم
अब सुनना, अच्छा कयामत में जितने लोग नमाज पढ़ते थे सब कहाँ चले गए? बचे कौन? अरे कयामत में बचे कौन? बेनमाजी। अरे बोलो कौन बचे? बेनमाजी, जो नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला उनको भी कहेंगे, ए मेरा बंदा सजदा कर, देखो नमाजी जन्नत में चला गया, वो तेरा चचा जन्नत में चला गया, वो तेरा अब्बा चला गया, वो तेरा खालू चला गया, वो नमाज पढ़ते थे जन्नत में चले गए, तू भी सजदा कर। अब कयामत का दिन होगा, वो भी सजदा करने जाएगा। लेकिन मेरे संजय नगर वाले, बंबई वालों, अल्लाह ये जो कमर है ना, कमर, ये कमर, अल्लाह यहाँ एक लोहा रखेगा। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह वो लोहा रखेगा जिसको अल्लाह ने जहन्नम में 3000 साल गर्म किया। 3000 साल गर्म किया होगा, वो लोहा अल्लाह कमर में रखेगा और अल्लाह कहेगा, ए मेरा बंदा सजदा कर, सजदा कर। अब वो सजदा तो क्या करेगा, वो रुकू जैसा करने जाएगा, वो लोहा जलेगा, जैसा बटन ऑन होगा वो फौरन खड़ा हो जाएगा, फिर रुकू करने जाएगा, फिर खड़ा हो जाएगा और फिर रोते रोते कहेगा अल्लाह सजदा नहीं होता, अल्लाह अल्लाह यहाँ पे बहुत जलता, अल्लाह अल्लाह सजदा नहीं होता, अल्लाह। उस वक्त अल्लाह कहेगा मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मेरा बंदा तू कहता सजदा नहीं होता, अल्लाह कहता मैं करने भी नहीं दूंगा। अल्लाह कहता मैं करने भी नहीं दूंगा। क्यों? इसलिए कि तू जहाँ रहता था वहाँ करीब में मस्जिद थी, अजान की आवाज आती थी, इकामत की आवाज आती थी, नमाज पढ़ने वाले नमाज में जाते थे, लेकिन तू नमाज में नहीं जाता था। जब ताकत वाला था तूने सजदा नहीं किया, आज मैं सजदा करने भी नहीं दूंगा। अल्लाह फरिश्तों को कहेगा उठाओ, पकड़ो और ले जाओ, इन सबको जहन्नम के हवाले करो। फरिश्ते पूछेंगे अल्लाह कौन सी जहन्नम में ले जाओ? अरे फरिश्ते पूछेंगे कौन सी? इसलिए कि अल्लाह ने 7 जहन्नम बनाई है। बोलो अल्लाह ने जहन्नम कितनी बनाई? 7। पहली जहन्नम का नाम जहीम, बोलो पहली जहन्नम का नाम जहीम। दूसरी जहन्नम का नाम सकर, बोलो क्या? सकर। तीसरी जहन्नम का नाम लजा। चौथी जहन्नम का नाम हुतमा। पांचवी जहन्नम का नाम हाविया। छठी जहन्नम का नाम सईर और 7वीं जहन्नम सबसे खतरनाक जिसका नाम है वैलुन। अल्लाह कहेगा ले जाओ बेनमाजी को। फरिश्ते पूछेंगे कौन सी जहन्नम में? अल्लाह कहेगा आखिरी जहन्नम में ले जाओ, वैलुन में ले जाओ, जहां फिरौन है, कारून है, हामान है, अबू जहल है। मेरी उम्मत का बेनमाजी भी उसी जहन्नम में जाएगा। मेरे प्यारो, ये जो मैंने आपको बताया ना, मेरे घर की बात नहीं। ये कमर में क्या रखेगा अल्लाह? लोहा। सजदा कर सकेगा वो? नहीं। ये मेरे घर की बात नहीं। कुरान उठाओ, पारा नंबर 29, बोलो पारा नंबर 29। आवाज से बोलो भाई, चले जाने दो फ्लाइट को। बोलो पारा नंबर 29, सूरे कलम, रुकू नंबर 2, ताकि पूरा बंबई समझ सके ये कुरान में लिखा है, मेरे घर की बात नहीं है। बेनमाजी कयामत में सजदा नहीं कर सकेगा। कहां जाएगा? जहन्नम में जाएगा। ये कुरान में लिखा, पारा नंबर 29, सूरे कलम, रुकू नंबर 2। पढ़ो मेरे साथ में जिनको याद हो। अल्लाह ने फरमाया यौम युक्शफु अन साक़ व युदऊना इला सुजूद फला यस्ततीऊन खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम दिल्ला व क़द कानू युदऊना इला सुजूद व हुम सालिमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कयामत का दिन होगा, अल्लाह कहते बेनमाजी को सजदे के लिए बुलाऊंगा, वो सजदा नहीं कर सकेगा। उसकी निगाह झुकी होगी, चेहरे पर फिटकार होगी और अल्लाह कहेगा वक़द कानू युदऊना इला सुजूद व हुम सालिमून। अल्लाह कहेगा दुनिया में तंदुरुस्त था, तूने सजदा नहीं किया, आज अल्लाह कहता मैं तुझे सजदा करने नहीं दूंगा, जहन्नम के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारों, बात खत्म कर रहा हूँ, एक भिखारी की तरह भीख मांग रहा हूँ। आज के हालात में सबसे बड़ा काम, मेरे दोस्तों, आज के हालात में माशाअल्लाह हमारे लीडरान, हमारे मिंबरान, हमारे काम करने वाले, सोशल समाज का काम करने वाले काम करते हैं, बयानें होती है, बयान होते हैं, तकरीरें होती है, लेकिन सबसे बड़ा काम जो मेरे को और आपको करना है वो 3 काम करना है। आ जाओ, पहला काम बोलो, दिल में बिठा दो ला इलाहा। मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? नंबर 2 मुस्तफा का दामन और नंबर 3 नमाज का दामन। आवाज नहीं आ रही, बोलो नमाज का दामन, नमाज का दामन। अभी हमारे वो जो दिलीप भाई थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा, अल्लाह की कसम,
اللہ سب کو ہدایت سے مالا مال کرے. آمین. کتنا اچھا جملہ بول کر گئے. یعنی ایک آدمی یہاں تک جو پولیٹک لیول پر آیا اور ایک کارپوریٹر کے لیول پر آیا, وہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کچھ بھی ہو, غلطی ہو, مگر نماز کو کبھی مت چھوڑنا. میرے دوستو, آج افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا, ہمارے بہت سے جوان یہاں پر بیٹھے ہیں جو فجر کی نماز, اس لیے آج ایک بھکاری کی طرف بھیک مانگ رہا ہوں میں. یہ میرے دوستو, یہ جو ہے نا اللہ رسول کی امانت ہے. یہ منبر جو ہے نا اللہ رسول کی امانت ہے. یہاں کوئی کاروبار کی بات نہیں, یہاں کوئی دھندے کی بات نہیں, یہاں کوئی پولیٹیکل بات نہیں. یہاں صرف ایک ہی بات ہے میرے پیارو, اگر میں اور آپ کلمہ والے ایک پکا ارادہ کرے کہ جان دے سکتا مگر نماز کو قضا, کون کون تیار ہے بھائی؟ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کیا ملے گا نماز پہ. بتاؤں آپ کو کیا ملے گا؟ نہیں بولوں کیا ملے گا, بات ختم کرنا بھائی. میں آپ کو بتا دوں نماز پر کیا ملے گا. آخری بات سن لو. کتنی دیر باقی ہے بھائی؟ ٹائم ہے میرے پاس, ٹائم ہے آدھا گھنٹے تک واپس. آدھا گھنٹہ ہے, مطلب 10:30 پکا تیری بیوی کا. خود زبان سے بولا تو بہت اچھا لگا. آدھا گھنٹہ ہے, کوئی بات نہیں. میں جو بتاؤں گا وہ کریں گے نا آپ لوگ انشاءاللہ. نہیں کریں گے انشاءاللہ. نماز پڑھنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے تو میں بھی بتا دوں بھائی. اے بھائی تعویذ دے رہا ہوں, تعویذ. تعویذ لوگے بھائی؟ ہاں یا نہ؟ ہاں فری؟ ہاں فری میں تو سبھی تیار ہیں, لیکن میں جو تعویذ دے رہا ہوں نا یہ فیل نہیں ہوگی. میری ہوئے تو فیل ہو سکتی ہے, آپ کی ہوئے فیل ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ. اس لیے مولانا امین ذرا میں ہنستے ہنستے بتاؤں گا, لیکن سب سمجھیں گے نہیں انشاءاللہ. پورا مجمع بولے بھائی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. میرے ساتھ میں بولے نماز کا دامن. آج سن لو میرے پیارو, نماز کے بڑے بڑے 4 فائدے. بولو نماز کے بڑے بڑے, بلکہ میں کہوں اللہ کی قسم کھا کے تو غلط نہیں ہوگا, اے سنجے نگر والوں نماز پڑھو, دنیا بھی ہمارے قدموں میں, آخرت بھی ہمارے قدموں میں. لوگ کچھ بھی کہے, کچھ بھی کرے, حالات پہ حالات آئے, یہ ماتھا جو ہے نا ماتھا 5 ٹائم اللہ کے سامنے جھکاؤ, اللہ کبھی بھی ہم کو ذلیل نہیں کرے گا. اللہ ہماری ماں بہنوں کی عزتوں پر ہاتھ آنے نہیں دے گا. اللہ ہمارے مال کو برباد نہیں کرے گا, اس لیے کہ اللہ خود کہتا ہے میرا بندہ تو 5 وقت کی نماز پڑھے گا, فکر مت کرنا, تو کسی کی حفاظت میں نہیں ہوگا, تو ڈائریکٹ اللہ کی حفاظت میں ہوگا. اس لیے میرے پیاروں میں بھیک مانگتا ہوں آپ سے آج کے حالات میں, ورنہ حالات خطرناک بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ایک بات ضرور ہے, ہمارے کو ایک بہت بڑی پیاری چیز ملی ہے, نماز. بولو کون سی چیز ملی ہے؟ نماز. پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں میں آپ کو 4 فائدے بتا کے بات ختم کروں, اور 4 فائدے میں 15-20 منٹ ہوگی تو سنیں گے سب لوگ انشاءاللہ. 4 پرابلمز. کتنے پرابلمز؟ آواز سے بولو, کتنے پرابلمز ہے آپ کو؟ ہوئے تو ہاں بولنا, نہیں ہوئے تو نہ بول دینا بھائی. ضروری نہیں ہے کہ بھائی سب کو پرابلم ہوئے, میرے کو مولی امین کو ہوئے تھوڑی سب کو ہوئے. ہاں بھائی 4 پرابلم, بھائی 4 پرابلم. سب سے پہلا پرابلم, ہاں یا نہ؟ پہلا پرابلم, گھر میں جھگڑا ہوتا ہے بھائی, ہاں یا نہیں؟ بات ختم کرو. ہوتا ہے گھر میں جھگڑا. اور خاص کر کے کون سے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے معلوم ہے؟ یہ میرا ساتھ دیں گے آپ لوگ. خاص کر کے وہ گھر میں جھگڑا ہوتا ہے جہاں گھر میں بیوی بھی ہے, ماں بھی ہے. ہوتا نا, بیوی کی طرف جھکا, کون ناراض؟ ماں کی طرف جھک گیا تو. جیسا میں مثال دوں, مولانا امین کو ہی لے لو مثال کے طور پر, فار ایگزامپل اونلی. ہاں بھائی ایک مثال دو, ایک آدمی کام دھام کر کے بھائی گھر میں آیا, بھائی گھر میں آیا, اب وہ جیسے گھر میں انٹر ہوا, السلام علیکم, بالکل مڑ میں السلام علیکم. اب یہ کمرے میں ماں ہے, یہ کمرے میں اس کی بیوی بیٹھی ہے. اب وہ آیا, گھر میں آیا, السلام علیکم. کہاں جاؤ؟ یہ روم میں ماں ہے, ادھر کہاں جاؤ؟ ارے آپ لوگ مشورہ دو نا, کہاں جاؤ؟ سب سدھرے ہوئے. چلو آپ کی بات مان لیا بھائی, مان لیا آپ کی بات. کہاں گیا؟ ماں کے پاس گیا. ماں 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 میں کام پر سے آیا, ماں تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ماں تو نے دوا پی کہ نہیں پی؟ ماں تیرے سر میں درد ہوتا تھا, ارے ماں تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ چلو آدھا گھنٹہ ماں کے پاس بیٹھا. اب کس کے پاس جا رہا ہے؟ کیسا منہ لے کے بیٹھی ہوگی؟ تھوبڑا چڑھا کے بیٹھی ہوگی. اور کیا بولے گی وہ میں اسٹائل بتا رہا ہوں آپ کو, کیا بولے گی؟ یہ جا کے بولے گا نا السلام علیکم, ہاں بول کیا ہوا,
یہ سوچے گا کیا ہوا, میں ابھی تو گھر میں آیا, کیا کیا بھول کیا ہو گئی, میرے سے غلطی کیا ہو گئی. کہا برتن میرے کو مانجنے کا, کپڑا میرے کو دھونے کا, بچے کو مدرسے میں بھیجنے کا, بچے کو اسکول میں بھیجنے کا, پورے گھر کا کام میرے کو کرنے کا. اور بے شرم آیا تو بوڑھی اماں کے پاس گیا, کم سے کم میرے کو آ کے پوچھ تو صحیح کہ تیری طبیعت کیسی ہے. بولو ہوگا کہ نہیں جھگڑا؟ بس اس کو بولے کہ ماوڑیا, جب دیکھو جب ماں سے اتنی محبت تھی تو شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی. اب یہ بیوی اتنی ہوشیار ہے, آپ لوگوں کو ایکسپیرینس ہوگا, اتنی ہوشیار ہے. بولی امین, اب وہ کھانا مانگے گا نا پٹ کر کے کھانا دے دے گی, کپڑا مانگے گا پٹ کر کے کپڑا دے دے گی, اور کچھ بات نہیں کرے گی. خالی بات کیا ہوگا, ہاں نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, منہ چڑھا کے. یہاں تک کہ رات کو جب سونے جائے گا نا, اس کا چہرہ ادھر تو بیوی کا چہرہ, اور بھول میں یوں لگ گیا نا, کیا پرابلم ہے بھائی, پورا 24 گھنٹہ پریشان ہو گیا بھائی. اب یہ دوسرے دن آیا, بھائی سنو, دوسرے دن آیا, السلام علیکم, گھر میں آیا, ادھر ماں ادھر بیوی ہے. آج کہاں جائے گا؟ دیکھ سب سدھر گئے, اس لیے کہ معلوم ہے کل کیا حالات ہوئے تھے. سیدھا بیوی کے, سنو, بیوی کے پاس جیسا کہا نا, اب بیوی کیا بولے گی معلوم ہے, بیوی کیا بولے گی, وہ سمجھ جائے گی کہ میرا کام بن گیا. بولو بیوی سمجھ جائے گی میرا کام, ہاں, وہ پیار محبت کی باتیں کر رہا بیوی کے ساتھ. ادھر کون ناراض ہو رہی ہے؟ اب کیا ہوا, آدھے گھنٹے کے بعد ماں کے پاس گیا, ماں رو رہی ہے, ماں کے پاس گیا, اماں کیا ہوا, اماں نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا بیٹا جا. ارے اماں کچھ ہوا, نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا. ماں کچھ بولے گی نہیں, پڑوس میں جائے گی, اور پڑوس میں جا کے کیا کہے گی, میرا بیٹا چینج ہو گیا, میرا بیٹا بدل گیا. پہلے جب دیکھو جب ماں 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 کرتا تھا, اب تو پورا دن بیوی بیوی کرتا. بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا ایسا؟ ارے بولو نا, ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چلو تیسرا دن آیا, السلام علیکم, گھر میں آیا, کہاں جائے گا, ادھر ماں ادھر بیوی, کہاں جائے گا؟ اپنی باڈی کے 2 ٹکڑے کرے گا, آدھا ادھر پھینکے گا, آدھا ادھر پھینکے گا. ارے میرے پیارو, نو آپشن, اسی کا تو علاج لے کے آیا ہوں میں. یہ گھر کا جھگڑا ختم کرنے کا تو علاج لے کے آیا. کون کون لینے کو تیار ہے بھائی؟ یہ گھر کا جھگڑا ختم ہو جائے گا. میں نے کہا نا 4 پرابلم. پہلا پرابلم گھر کا جھگڑا ختم کرنا ہے نا بھائی انشاءاللہ. چلو دوسرا ایک پرابلم, ہمارے پاس روزی آتی ہے, پیسہ آتا ہے, لیکن برکت نہیں ہوتی. ساتھ میں بولو نا, ہمارے پاس روزی آتی ہے مگر برکت نہیں. بولو نا, پیسہ آتا ہے لیکن برکت. آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے پاس, میں تعویذ دیتا ہوں نا, ایک دن میرے پاس ایک آدمی آیا, میرے کو بولتا برکت کی تعویذ دے دے. اب میرے کو تو بہت پریکٹس ہے, یوں جیب میں سے کاغذ نکالا, یوں لکھا, یوں دیا. ایک غصے ہو گیا میرے اوپر. میں نے کہا کیا ہوا؟ میرے کو کہتا ہے مولانا برکت کی تعویذ چاہیے. میں نے کہا برکت کی تعویذ دیا, تیرے گھلے میں رکھ دے. تو میرے کو کیا کہتا معلوم ہے, اتنی چھوٹی تعویذ دے گا تو چھوٹی برکت ہوگی, بڑی دے نا دیوار پہ لٹکا دوں. تو میں نے کہا بھائی ایک کام کر, یہ تعویذ دے دے, میں میرے گھر جا کے نا کلر ولر ہٹا دیتا, میں وال پیپر کی جگہ تعویذ لٹکا دوں, برکت میں لوں کہ تیرے کو دوں بھائی. تو 2 پرابلم ہو گئے, ایک تو گھر کا جھگڑا, ایک ہماری دکانوں میں برکت. بھائی یہ 2 پرابلم ہے نا بھائی. چلو تیسرا پرابلم, اللہ جنت دے گا کہ جہنم دے گا؟ بولو اللہ جنت دے گا کہ. اور آخری پرابلم, موت کے وقت کلمہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ساتھ میں بولو کتنے پرابلم ہو گئے؟ 4. کتنے پرابلم ہو گئے؟ 4. نمبر 1 گھر کا جھگڑا, نمبر 2 دکانیں چلتی نہیں, دکانوں میں برکت نہیں, نمبر 3 موت کے وقت کلمہ ملے گا یا نہیں ملے گا, نمبر 4 جنت ملے یا دوزخ ملے. پھر